सो वी वर डिस्कसिंग कि प्रोविजनस कंपनी किहड़े यूज़ कर सकती है बोनस इशू करने लई। अंडर सैक्शन 52 कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूटिलाइज़ कर सकती है। अंडर सैक्शन 55 कंपनी कैन यूटिलाइज़ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नूं जो भी पेमेंट देनी है रिडम्पशन की, वो पे करके अगर कोई बैलेंस बचे CRR दे विच तां कंपनी वो बैलेंस नूं बोनस इशू करने लई यूटिलाइज़ कर सकती है। नेक्स्ट इज़ अंडर सैक्शन 63 कंपनी को जो भी फ्री रिजर्व्स पे हैं, फ्री रिजर्व्स इन मतलब जनरल रिजर्व या फिर सरप्लस अकाउंट जो भी कंपनी को एक्स्ट्रा पे हैं तो कंपनी उन्होंने रिजर्व्स भी यूटिलाइज़ कर सकती है टू मेक द पेमेंट टू देयर बोनस शेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक जोड़ा आंदा है दैट इज़ सेबी गाइडलाइनस। सेबी दी की गाइडलाइनस ने बोनस इशू नूं लैके। सब तो पहला गाइडलाइन हैगी है कि कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स नूं यूटिलाइज़ कर सकती है पेमेंट करने लई, ठीक है। एंड सैकेंड पॉइंट इज़ जेड़े रिजर्व्स कंपनी ने रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्सड एसेट्स लिए क्रिएट किए हैं, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट जोड़ा हैगा कंपनी उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं कर सकती। ओके। थर्ड इज़ बोनस इशू करने का मतलब ये नहीं कि कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। बोनस इशू इज़ नॉट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। ये नहीं कि कंपनी ने बोनस इशू दिया तो कंपनी उस साल डिविडेंड नहीं देगी। कंपनी को डिविडेंड अलग होंगे, ये बोनस इशू एक सैपरेट पार्ट है। फोर्थ पॉइंट इज़ कंपनी उदों तक अपना बोनस इशू नहीं कर सकती जब तक वो अपने इफ़ एनी उहदे कोल पार्टली शेयर्स पे हैं उन्होंने फुली पेड बना देवे, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन इज़ कंपनी ने कोई भी अपने इंटरस्ट डिबेंचर्स ते होवे, चाहे लोन ते होवे या किसी भी अमाउंट ते होवे, या फिर उहदी कोई प्रिंसीपल अमाउंट है उसनों पे करन दे विच कोई भी डिफॉल्ट नहीं किता, मतलब टाइमली पेमेंट्स दे रही है अपनी लाइबिलिटीज़ दी। नैक्सट पॉइंट इज़ जदों प्रपोजल कंपनी का BODs ने बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स ने एक्सैप्ट कर लिया तो विदिन 6 मंथ्स कंपनी उस प्रपोजल नूं इंप्लीमेंट कर देगी, राइट। दैन बोनस इशू कंपनी उदों ही कर सकती है अगर AOA विच परमिशन हैगी है। अगर AOA विच परमिशन नहीं है, AOA मीनस आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन दे विच परमिशन नहीं हैगी तो कंपनी स्पैशल रेजोल्यूशन पास कर लवे बोनस इशू का, जिस नाल कि वो अपने रिजर्व्स नूं कैपिटलाइज़ कर लवे। रिजर्व्स नूं कैपिटलाइज़ करना मतलब जिहड़े फ्री रिजर्व्स ने कंपनी उन्हां दे थ्रू बोनस इशू करके उन्हां रिजर्व्स नूं कैपिटल च यूज़ कर लवे। नैक्सट इज़ हुण कंपनी दी अगर बोनस इशू करके कंपनी दी सबसक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल दोनों कैपिटल्स कंपनी दियां ऑथराइज्ड कैपिटल तो ज़्यादा हो रही ने तो कंपनी उस केस की करे अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल नूं नोटिस कढ़ के रेजोल्यूशन कढ़ के अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल नूं इनक्रीज़ कर लवे। ओके। इफ़ कंपनी दे बोनस इशू होने नाल सबसक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ज़्यादा हो रही है क्योंकि डेफिनेटली बोनस इशू कर रहे हैं तो कंपनी की कैपिटल तो वधेगी, राइट। तो उस बोनस इशू के रिगार्डिंग अगर कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल घट गई और ये दोनों कैपिटल्स वध गई तो कंपनी नोटिस पास करके अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल नूं इनक्रीज़ कर लवे। ओके। दैन बोनस इशू दे होण नाल इहदे नाल की होएगा कि कंपनी अपना जिहड़ा बोनस इशू है वो ये नहीं कि कंपनी अपने जिहड़े होल्डर्स ने डिबेंचर्स दे उन्हां दे किसी भी राइट्स नाल छेड़छाड़ होएगी। बोनस शेयर्स इशू करन दा ये मतलब नहीं कि कंपनी दी कैपिटल तो वधाती पर पेमेंट करन लई डिबेंचर होल्डर्स कोल पैसा नहीं रहा तो ये इन्हां दे राइट्स कंप्लीट सेफ रहणगे तां ही कंपनी बोनस इशू कर सकती है, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स। हुण आपां नैक्सट पॉइंट जो डिस्कस करना है दैट इज़ विच आर द रिजर्व्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड। किहड़े आपां फ्री रिजर्व्स की गल कर रहे हैं जिहड़े आपां यूटिलाइज़ कर सकते हैं विच कैन बी यूटिलाइज्ड। सो
ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰਪਲਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। then comes general reserve, third is dividend, equalization reserve, fourth is capital reserve, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਸੇਲ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਐਸਿਡ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਫਥ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਣਾ DRR ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਸਿਕਸਥ ਇਜ਼ CRR ਰਿਜ਼ਰਵ, ਓਨਲੀ ਇਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਸੈਵਨਥ ਇਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਪ ਦ ਥਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6th ਐਂਡ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 6th ਐਂਡ 7 ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਲੀ ਪੇਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਦੈਮ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਵਿਚ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਫॉर ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਆ ਐਸਿਡਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ ਆਊਟ ਆਫ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ DRR ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਬੇਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ DRR ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਨਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਕਮਸ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਨੇ ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਧੇਗੀ, ਓਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸੇਮ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਮੇਜ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘਟੇਗੀ। ਦ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੀ ਜਨਰਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਬੋਨਸ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪਾਰਟਲੀ ਪੇਡ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਫਾਈਨਲ
call account debit to share capital account. then ਜਦੋਂ bonus ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ that would be bonus to shareholders account debit to share final call account. so this is the entry ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਲੀ ਪੇਡ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ. ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ ਟੂ ਬੋਨਸ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਅਕਾਊਂਟ. then bonus to shareholders account ये एंट्री सेम रहेगी. bonus to shareholders account debit to share capital account. बस ये फाइनल कॉल की जगह फिर की आ जाएगा to share capital account. right so these are the entries of your bonus issue. ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ bonus issue ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ. ਕਿਵੇਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗਾ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 100 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ 30 ਰੁਪੀਸ. ਓਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੋਨਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ 50 ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕੋਲ 2 ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ. ਤਾਂ ਏ ਕੋਲ 100 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 50 ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰਾਈਟ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 20 ਤੇ ਆ ਗਈ. ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 150 ਰਾਈਟ. ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਸੀ 3000. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 150. ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 20. ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 3000. ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ. The last topic of this chapter is difference between right issue and bonus issue. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ. ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਮ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਦੈਮ ਠੀਕ ਹੈ. ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟਲੀ ਪੇਡ ਹੋਣ ਪਰ ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲੀ ਪੇਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 62 ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ AOA ਔਰ ਸੈਬੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ
ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। 6th ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2/1, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਕੋਲ 2 ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਚੈਪਟਰ।